Hello everybody. I welcome all of you to this session. This episode is part of a series called Career Discussion with Kavita. Today's topic is career opportunities in IT industry, or I could call it career opportunities for computer science and engineering or BTech IT students. To discuss with this, we have our panelist, Jayaraman Anantharaman. He's a co-founder of Visual BI. Visual BI is a business intelligence and analytics company. Prior to this, Jayaraman has worked for companies like Wipro, Avaya, Hexaware, and Mphasis. Starting his career as a programmer, he went on to work in diverse roles spanning service delivery, IT operations, sales, and business development. He has an undergraduate degree in engineering from Tyagarajar College of Engineering, Madurai, and an MBA from University of Maryland, College Park. Welcome, Jairam. Hello, Kavita. Vanakkam. Hi. Okay, vanakkam கேக்குறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Maybe I will try to make this session in both English and Tamil. Okay, so let me start with a little bit of your introduction, Jairam. So a brief intro will help all the audience to know some details about you. Okay, sure, Kandipa. So Kavita introduced Pandamari. I'm a co-founder at Visual BI. We specialize in business intelligence and analytics. இங்க சென்னையில் இருக்கோம். அப்புறம் எங்களுக்கு ஆஃபீஸஸ் வந்து US and Canadaல இருக்கு. ஸோ ஒரு மொத்தம் 300 எம்ப்ளாயிஸ், ஒரு இந்தியாவில் ஒரு 200, அப்புறம் வந்து ஒரு அரௌண்ட் 75 அரௌண்ட் இன் யூஎஸ், அதுக்கப்புறம் கேனடாவில் அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நான் வந்து என்னோட பார்ட்னரோட ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு 10 years பேக். அண்ட் ஹீ இஸ் த CEO இன் திஸ் கம்பெனி அண்ட் ஹீ இஸ் பேஸ்ட் இன் த US அண்ட் ஐ மேனேஜிங் தி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃப்ரம் சென்னை. அண்ட் நாங்கள் வந்து இந்த என்டர்பிரைஸ் லெவலில் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்ஏபியோட பார்ட்னர் பண்ணி மோஸ்ட்லி இந்த ஃபார்ச்சூன் 2000 கம்பெனிஸ்க்கு விடு ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் ஸோ ஃபோர்த். எங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து வேர்ல்டு வைட் இருக்காங்க. அண்ட் கப்புள் ஆஃப் அதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் நோட்ஸ். இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேசிக்கலி மீ அண்ட் மை பார்ட்னர் வி ஆர் ஆல் போத் காலேஜ் மேட்ஸ். இன்ஃபேக்ட் வி ஆர் ரூம்மேட்ஸ். வி ஸ்டடிட் இன் தியாகராஜர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ், மதுரை. And then work பண்ணி probably ஒரு 12 years கழிச்சு we decided to get into this venture. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்பெஷல், I think a matter of pride if I can call it, we have managed to grow organically, which means without any need for any external investment or funding. So I think that's a quick introduction about us. That's wonderful. Okay, let us start with today's topic. Assume there are a lot of these engineering graduates, final year students or third year or final year students who are currently in say studying computer science and engineering, or it could be a BTech IT, or somebody who wants to get into IT industry. Okay, what are the different roles available for these students? What can they expect? ஓகே, ஸோ ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பிஎட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ், உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, மிக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. நல்லா ஃப்ளெக்சிபிள் ஏரியாஸில் இருக்குது. நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், வெப் டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணலாம். இல்லைனா வந்து டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த சைடில் போகலாம். இல்லைனா வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் லைக் C++, அந்த மாதிரி பண்ணலாம். even though the opportunities are somewhat lesser compared to the other areas. அப்புறம் இந்த AI, ML, மிஷின் லேர்னிங் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு. இது தவிர வந்து உங்களுக்கு மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கு. இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி வந்து ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா they tend to hire people with an engineering background for these positions. In fact, campus interviews கூட வராங்க. அப்போ அதுலயுமே வந்து நீங்க வந்து யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டிசைன், கான்டென்ட் ரைட்டிங் அந்த மாதிரி அவென்யூஸ் கூட போகலாம். தீஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏரியாஸ். ஸோ ஒரு அப்புறம் வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ், டெஸ்டிங் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்தா வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். பட் ஒரு இன்டர்வியூ அப்படின்னு வந்ததுன்னா நீங்க இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடி அந்த கம்பெனி எந்தெந்த பொசிஷன்ஸ்லாம் ஓப்பனா இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பார்த்து பிளான் பண்ணிட்டு தென் நீங்க போனீங்கன்னா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும். பட் இந்த ரோல் தான் வேணும் அப்படின்னு இல்லாம ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஃபிளெக்சிபிள்.
ஸோ ஏன்னா வந்து ஒன்ஸ் கம்பெனிக்குள்ள ஹையர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து யூல் பி ஏபிள் டு பிக் எனி கைண்ட் ஆஃப் career line that you like over a period of time. Very true. And career path itself, after entering the company, you can choose. ஒரு 1 year ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களோ அந்த லைன்ல போலாம். You could become a test manager if you really started having that interest towards testing, or even slightly non-technical roles கூட மூவ் ஆயிருக்காங்க நிறைய பேர். டெக்னிக்கலா டெவலப்பரா வந்து சேர்ந்து பிசினஸ் அனலிஸ்ட் அண்ட் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ்க்கு போறது, இல்ல ஒரு பேக்கேஜ் ஸ்கில்ஸ் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ்க்கு போறது, அந்த மாதிரி. ஸோ கரியர் பாத் வந்து ஐ திங்க் ஆஃப்டர் யூ ஜாயின் அ கம்பெனி யூ வில் ஹேவ் சம் ஐடியா. ஸோ யூ வில் ஆல்சோ நோ எதுல. ஆமா, லார்ஜர் கம்பெனிஸ் ஓரளவுக்கு பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. பட் இன்ஃபேக்ட் த ட்ரெண்ட் இஸ் ஆக்சிலரேட்டிங் வித் ஸ்மாலர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஏன்னா வந்து கொஞ்ச நாள் வந்து டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து அப்புறம் வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் போறது, தே ஆக்சுவலி ஆர் என்கரேஜிங் அ லாட் ஆஃப் போர்ட்டபிலிட்டி. ஏன்னா அந்த ப்ராடக்ட் பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா தான் வந்து நல்லா செல் பண்ண முடியும், சப்போர்ட் பண்ண முடியும், சர்வீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ மொபிலிட்டி வந்து கண்டிப்பா இருக்கு. So as a fresher, I think you need to be flexible enough and open for any kind of role to get into that organization. And after that, I think you can decide. IT industry job market இப்போ எப்படி இருக்கு? Especially இப்போ இருக்க இந்த pandemic situationல, are the companies hiring? நிஜமாவே இவ்வளோ requirements இருக்கா? Or should the students worry or not to worry? What is your view? ஓகே, ஸோ இதுல வந்து டெம்பரரி ஸ்லம்ப் தான் இருக்கு. அதுவும் ஒரு சில செக்டர்ஸ்ல இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டிராவல் டிபெண்டன்ட் பிசினஸஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல அது மாதிரி ஒரு சில ஏரியாஸ்ல இருக்கு, கண்டிப்பா மறுக்க முடியாது. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரி பண்றதுக்கு மேஜரா இல்லை. ஏன்னா வந்து ட்ரெடிஷனலா பாத்தீங்கன்னா வந்து எவ்ரி கம்பெனி இஸ் கண்டினியூங் டு லுக் டு ஹையர் குட் டேலண்ட், எஸ்பெஷலி அட் த ஃப்ரெஷர் லெவல். இன்ஃபேக்ட் வந்து காலேஜ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ்லாம் வேற வந்து தேர் பீங் பிளான்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் அப்ஸ்கில்லிங் யுவர் செல்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த இன்டர்வியூஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ வந்து இது சிஸ்டமிக்கா இல்லை, அது ஒரு சின்ன ஃபேஸ் தான். அது ஒன்ஸ் இட் கோஸ் அவே, இப்போ வேக்சின்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தி ஹையரிங் லெவல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஈவன் கோ அப். ஸோ ஓவரால் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரி பண்ற அளவுக்கு ஃப்ரீஸ் இருக்கு அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையவே இருக்கு and there are enough opportunities. Okay, so this brings to the next question. What is the major difference between product companies and services companies? Because of late we are seeing a lot of the freshers last 2-3 years pathite irukumbodhu product companies and specific companies, they have that as a dream company and they want to go. What is the major difference? I mean, how should a fresher look at it more from a services company and product company in terms of hiring? Okay. So வந்து மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா between products and services companies. So service companyல வந்து you are actually working for a customer. So customers வந்து requirements கொடுப்பாங்க. So நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி என்ன அப்ளிகேஷன் பண்ணணுமோ நீங்க பில் பண்ணி நீங்க டெலிவர் பண்ணணும். ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ்ல வந்து you are building the product for the same company. In fact, the company it's its own customer. பண்ணி அதை அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் they have to sell it. ஸோ நீங்கள் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சர்வீஸ் கம்பெனியில் somebody tells you this is what I want and they're actually willing to pay for that. ஆனால் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸில் வந்து you are taking the bet. நாங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம், இந்த ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் வந்து பண்ணோன்னா வந்து இது இந்த அளவு விற்கணும் அப்படின்னு. ஸோ இன்ஹரண்ட்லி கொஞ்சம் ரிஸ்க்கும் வந்து ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸில் அதிகம் until they get established. ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் கல்ச்சுரல் டிஃபரன்சஸ் இருக்கும் வந்து பிட்வீன் ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் கம்பெனிஸ். இப்போ ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து அப்படின்னா, ஆர் யூ ட்ரெயினபிள், இந்த மாதிரி வந்து ஹையர் பண்ணிட்டு வந்து நாங்கள் ஒரு 2-3 months வந்து ட்ரெயின் பண்ண ரெடியாக இருக்கோம். ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த டெக்னாலஜிலாம் தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசிக் நெட்வொர்க்கிங், ஜாவா, சீக்வல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு தென் கஸ்டமர் ப்ராஜெக்ட்ல நீங்கள் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். அண்ட் ரெண்டாவது என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சம் லெவல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், பேசிக் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். ஒரு இமெயில் அனுப்ப முடியுமா, இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஓரளவுக்கு. அண்ட் ஏன்னா வந்து 2-3 yearsலாம் வந்து யூ மே ஈவன் ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் இன்ட்ராக்டிங் வித் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து இட்ஸ் எஸ்பெஷலி கஸ்டமர்ஸ் அப்ராட்ல இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இங்கிலீஷில் பேசி ஆகணும். ப்ராடக்ட் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. அங்கே வந்து உங்களுக்கு கோடிங் பண்ண தெரியுமா, நல்லா பண்ணுவீங்களா? ஏன்னா வந்து ப்ராடக்ட் நல்லா வரணும் அப்படின்னா தென் ஐ நீட் குட் கோடர்ஸ். அண்ட் அங்கே வந்து அர்ஜென்சி, அந்த மார்க்கெட்டுக்கு போகிறதுக்கு அர்ஜென்சி நிறையாவே இருக்கும். ஏன்னா வந்து இப்போ சில கம்பெனிஸ் வந்து விசிட்டேருந்து ஃபண்ட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ்லேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ வந்து ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவர் வந்து ரேம்ப் அப் பண்ணுற வரைக்கும் வைக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் தட் தே டோன்ட் ட்ரெயின்,
பட் அவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்க டே இன் வரும்போது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அந்த ஃபீல்டுல, நீங்க வந்து ப்ராஜெக்ட்ல போட்டா டக்குன்னு கத்துப்பீங்களா அப்படின்னு தான். இதுல வந்து பேக் அண்ட், இப்போ வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பேக் அண்ட் இருக்கு, ஃப்ரண்ட் அண்ட் இருக்கு, ஃபுல் ஸ்டாக் அப்படின்னு இருக்கு. See, earlier in the services companies la நம்ம hiring process அதெல்லாம் பார்க்கும்போது there used to be positions like I need a front end developer, I need a back end developer, I need middle tier க்குலாம் செப்பரேட்டா வரும் requirements எங்களுக்கு. கரெக்ட், மிடில் வரமா. Now we are only seeing everybody is asking for full stack engineers. Correct. I need somebody who could understand everything and do this. So how is this trending, and what should these students be looking at in terms of their preparation? So இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பருங்கிறது இட்ஸ் அ டெஸ்டினேஷன் தான். பேசிக்கலி உங்களுக்கு பேக் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டும் தெரியும், ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு, நல்ல மிக்ஸ்ல தெரிஞ்சிருக்குன்னா யூ பிகம் அ ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர். அது ரீசன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். யூஸ்வலி யூ ஸ்டார்ட் ஆஃப் இதர் வித் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஆர் பேக் அண்ட். இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படின்னா வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட்ல இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அந்த மாதிரி வந்து யூஐ லெவல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்றது. இப்போ பேக் அண்ட் அப்படின்னா மோர் டுவர்ட்ஸ் டேட்டா பேசஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் லைக் MongoDB, Node.js அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து பண்ணாதான் ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பண்ண முடியும். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் தேவை கஸ்டமர்ஸ்க்கு, ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு. இப்போ வாட்ஸ்அப் எடுத்தீங்கன்னா அது வாட்ஸ்அப்னு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு, அந்தந்த டேட்டா கெட் ஸ்டோர்ட் இன் த பேக் எண்ட். அது ஏன் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் கேட்கறாங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஒர்க்லோட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாது. ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லா அந்த எண்ட் டு எண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா வந்து யூ வில் டெலிவர் அ பெட்டர் ப்ராடக்ட். ஆனா எல்லாருமே வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பரா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர்ஸும் இருப்பாங்க, பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸும் இருப்பாங்க, ஒரு மிக்ஸ் ஆஃப் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸும் இருப்பாங்க. பட் நாளைக்கு வந்து ஒரு புதுசா சொல்யூஷன் பண்றோம், ஒன்று ஆர்கிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ஸ்டாக்ல என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கிற அவேர்னஸ் வந்து இட்ஸ் பெட்டர். அண்ட் டிபெண்டிங் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் தான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா அதுலயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் தட் யூ லேர்ன் ஒன் ஹியர் அண்ட் ஒன் தேர் அண்ட் சடன்லி பிகம் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர். அது மாதிரி பேக் அண்டுமே வந்து இட்ஸ் அன் ஓஷன். ஸோ அந்த ஃபுல் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் யூஸ்வலி கைண்ட் ஆஃப் அ டெஸ்டினேஷன். பட் அதுதான் வந்து இங்க டிஃபரன்ஸ் பேக் எண்டுக்கும் ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கும். And so students should prepare themselves to know everything இல்லையா? ஒரு அளவுக்கு to some extent database சைடும் தெரிஞ்சிருக்கணும். To some extent அது அகைன் அது எப்படின்னா வந்து இப்போ நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கிறது பெட்டர், எஸ்பெஷலி ப்ராடக்ட் கம்பெனி போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தீங்கன்னா. அண்ட் இப்போ நீங்க நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருந்து வரீங்க அப்படின்னா வந்து, பட் டு பி ஆனஸ்ட் இப்போ நீங்க வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல மட்டும் ஒரு டெக்னாலஜி எடுத்து நல்லா படிச்சிருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. நீங்க எல்லாமே படிக்கணுங்கிறது கிடையாது. அதே மாதிரி பேக் எண்ட்லயும் ஏதோ ஒன்று, இப்போ மேபி யூ ஆர் வெரி குட் இன் DBMS, அதுல DBMS அப்படின்னு போனீங்கன்னா இப்போ என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து இங்க SQL மட்டுமே நல்லா தெரிஞ்சு ஒரு பேசிக் ஓரளவு மாடலிங், டேட்டாபேஸ் மாடலிங் தெரிஞ்சாலே there are enough jobs. அதே மாதிரி அடுத்த லெவல்ல வந்து பேக் எண்ட்லேயே வந்து உங்க மாதிரி NoSQL டேட்டாபேசஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் த ஹொரைசன்ஸ். பட் ஜென்ரலா வந்து பேக் எண்ட்னா என்ன, ஃப்ரண்ட் எண்ட்னா என்ன, அதே மாதிரி வந்து இப்போ pretty much வந்து everybody uses technologies like Git. ஸோ எப்படி வந்து கலெக்டிவா வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க GitHubல. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் இதுலயே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டியர்ஸ் இருக்கு. பட் ஃபார் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி நல்லா எடுத்து வீட் C++ ஆர் பைத்தன் ஆர் ஜாவா ஏதாவது ஒன்னு எடுத்து நல்லா இன்சைட் அவுட் படிச்சிருந்தாலே வந்து இன்னைக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே. சோ பட் எந்த டெக்னாலஜி எந்த லாங்குவேஜ் படிக்கிறாங்களோ அதுல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் ஆல்சோ தே ஷுட் பி ஸ்ட்ராங். எஸ் எஸ். இப்போ ஜாவா அப்படிலாம் படிச்சாங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த லாங்குவேஜ்ல வந்து ஓரளவு போயிருக்கணும். அண்ட் இதே வந்து இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னா வந்து காலேஜ்ல வந்து CO ஜாவா சொல்லி கொடுக்குறாங்க, பட் தே ஸ்டாப் அட் வாட் இஸ் பீயிங் டாட் இன் தர் கிளாஸ் ரூம் அந்த லேப்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம வந்து நீங்களே உங்களோட ஓன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து வெரைட்டியா பண்ணி, இன்னைக்கு வந்து ஆன்லைன்ல வந்து நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு, மற்றவங்க எழுதின கோடெல்லாம் வந்து நீங்க போய் பார்த்து எப்படி பண்ணிருக்காங்க, நீங்களே உங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணீங்கன்னா நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. Wonderful. And இது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் क्वेश्चन ஃபார் தி ஜாப்ஸ் இன் IT இண்டஸ்ட்ரி. மற்ற பிரான்ச்சஸ் மாதிரி இல்லாம இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிலாம் பார்த்தா அவங்க கோர் இன்ஜினியரிங்ல they will only prefer மெக் engineers. பட் ஐடின்னு வர பட்சத்துல, ஐடி ஜாப்ஸ்னு வர பட்சத்துல இட்ஸ் லைக் ஓப்பன்.
a lot of students, either from computer science stream or even from non-computer science stream, they all compete. Somebody who's done ECE or any other EEE or other branches will also be competing for the same kind of jobs. Okay. How do you see that? I mean, is that requirement so much, or do you see a difference whether computer science students will have an edge over others? So yes and no, but இப்போ மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து வரத வந்து காம்படிஷனா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை. பட் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் ரியாலிட்டி வந்து இஃப் யூ லேர்ன் சம்திங் அண்ட் இஃப் யூ நோ இட் டு அ ரீசனபிள் எக்ஸ்டென்ட், உங்களுக்கு வந்து த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் நாட் ஷட். I think இன்னைக்கு சேலஞ்ச் வந்து we have graduates coming out in very large numbers who are exposed to a very limited level to some of these areas. And அதுக்கு மேல அவங்க முயற்சி எடுத்து வந்து இன்டெப்தா போல, அதுதான் வந்து இன்னைக்கு இஷ்யூ. பட் டிமாண்ட் வந்து கண்டிப்பா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்து எந்த கம்பெனிலையுமே போய் எங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து கம்மியா ஹையர் பண்றோங்கிறது வந்து ஒரு டெம்பரரி சிச்சுவேஷன் தான். இப்போ கோவிட்னால இருக்கும், ஆர் அந்த இயர் வந்து கம்பெனி பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியா இல்லாதனால இருக்குமே தவிர, ஆன் அண்ட் ஆன் வந்து எஸ்பெஷலி ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா நல்ல கேண்டிடேட்ஸ்க்கு என்னைக்குமே டிமாண்ட் இருக்கும், ரிசெஷன் ஆர் நாட். Okay, so even if they are from any branch, they can just prepare themselves, be strong in any of the programming language. Adula padikradhula strong-a padichu they can still try. Yes, so இது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிச்சிருக்கேன். எண்ட் ஆஃப் த டே வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் உங்களால வந்து ஒரு கோட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட்டோ ஒரு அப்ளிகேஷனோ டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான். அதனால வந்து டிகிரி வந்து டசன்ட் மேட்டர் டு அ லார்ஜர் எக்ஸ்டென்ட், எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்து எடுத்து கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டர் ஆஸ் அன் அடிஷனல் கோர்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா வந்து யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ டீப்பர் இன் தட். Wonderful. Okay, so nowadays there are few companies coming where அதாவது டிகிரி சர்டிஃபிகேட் கூட வேண்டாம், in the sense without even completing a degree, diploma holders, few companies are taking and putting them to some courses and hiring them, diploma holders. What all should the student prepare to face an interview to get his first job?